नमो ब्रह्म शक्ति महाविश्व माया, नमो धारणी कोटि ब्रह्मांड काया, नमो वेद वेदांत में शेष बरनी, नमो राज का रंग पे सत्र धरणी, नमो पौन रूपी महाप्राण दाता, नमो जगत भक्षी प्रलय जीव घाता, नमो दाननी तार तोरा रूपाळा। ई भगवतीना खोळाમાં એમના સાનિધ્યમાં આજે ચારણ સમાજ, ઈતર સમાજ, ભગવતીના બગીચાના સર્વ ફૂલડાઓ આજે અહીંયા પ્રાર્થના કરવા માટે અને આશીર્વાદ લેવા માટે જ્યારે આવ્યા છે, ત્યારે આપણો કવિ કાગતો ન્યા સુધી કહે છે કે તું ટેર પ્રેલાદરી સૂણ ધોડી, બણી સિંહણી માત તું થંભ ત્રોડી। થંભ જ્યારે ફાટ્યો અને નરસિંહ નીકળ્યો, ઇતિહાસ એમ કહે છે, શાસ્ત્રો એમ કહે છે, रटी गयो श्री राम प्रहलाद लिपट गयो, त्यों फड़ड़ फड़ाक वह लोह थंभ फटी गयो, करत कड़ाका धरा धस गई धड़ाका साथ, मानो ब्रह्मांड सो प्रचंड गंड फूटी गयो, अन सुटी गयो पृथ्वी को पलो रविरथ हटी गयो, प्रकृति प्रवाह मुक्त उल पटी गयो, अन दटी गयो दिगेश दल अंबुधि उलट गयो, त्यों फड़ड़ फड़ाका साथ आज लोह थंभ फटी गयो। ई थंभ फाट्यो, शास्त्रो एम कहे छे भगवान नरसिंह एमांथी निकळ्यो, पण आपणो भगत बापू एम कहे छे कि तू ही टेर प्रेलादरी सूण धोड़ी, बणी सिंहणी मात तू थंभ त्रोड़ी। हे भगवती, हे मां, ई थंभ मांथी जे निकळीने हरणाकशने सहार्यो ने, ये मां भगवती तू हती। तू ही टेर प्रेलादरी सूण धोड़ी, अन बणी सिंहणी मात तू थंभ त्रोड़ी। ई थंभने तोड़वा वाળી तू हती, भगत बापू एम कहे छे। मां पीठड़, मां खोड़ल, मां भगवती चामुंडा तू हती। अने ई माना सानिध्यमां ज्यारे मिल्या छे त्यारे खूब आनंदनी वात। आपणा चारण समाज नहीं पण गुजरात नहीं पण समग्र भारतवर्षना गुजरातीओ होय ई सर्वस्व जेमनो गौरव लई शके। अने अमारुं एक आभूषण जेमने कहेवाय एवा मुरब्बी भीखुदानभाई अहींया बिराजमान छे, अने भरतदानभाई, विजयभाई અને બધાય અમે આનંદ કરાવશો આપને। ખૂબ આનંદની વાત છે આજે, જેના પાસેથી ત્યાં સુધી કહ્યું તો કહેવાય, જેમના સાહિત્યમાં સર્વસ્વ કલાકારો જેના ઉપર નભતા હોય ત્યાં સુધી હું કહી શકું, બોલતા હોય તો એવા મુરબ્બી ભીખુદાનભાઈ પણ અહીંયા છે, આપને આનંદ કરાવવાના છે। પણ ભાઈએ કીધું એમ, મને પહેલાં હું કહેતો હતો ભાઈને, મનોજભાઈને, કે ભાઈ છતાં એમણે કીધું કે તમે આવો, એટલા માટે માના સાનિધ્યમાં આજે આપણે આનંદ જ કરવો છે। ભગવતી કરુણા સાગરી દયા દીવાની, અને એટલા માટે એક કડીમાં એમ લખ્યું છે મેં કે બાઈ તમાણા એ જી બાઘના મેં આ ફૂલડા વેલ્યું માય, બાઈ તમાણા ये बाघना में फूलड़ा वेल्यू मां, राज के पाजो रात दी पानी, आ तुम्हारा फूलड़ा नो करमाई, कलियूं थाय खुशबू वाली, ए पीठड़ मां देव कृपाली, आ कलियूं थाय खुशबू वाली, ए पीठड़ मां देव कृपाली, ए पीठड़ मां तू देव कृपाली, ए जगदंबा मात दयाली। ई भगवती ई माना सानिध्यमां જ્યારે મળ્યા છે ત્યારે પ્રાર્થના કરવા માટે મેં કીધું એમ, એટલા માટે પહેલા એક બે કડી કહી અને પછી એકાદી કવિતા મારે કહેવી છે આપને। તો અમે જંગલમાં ફરતા, કિલોલ કરતા ને પહાડ સરીતા પરવરતા, જંગલમાં ફરતા, કિલોલ કરતા ને પહાડ સરીતા પરવરતા, सरता होय रखता, मूंग मलकता खड़खड़ता, आवे त्या फरता, कदी न डरता ने मात समरता मरमाली, पीठड़ रण गेली वाल चढ़ेली, बालक बेली पीरदाली मां, बालक बेली पीरदाली।
रूप रसेली रास रमेली रंग रेली आसमान गडेली प्यार गेली अंबर खेली हर खेली आसमान भड़ेली रंग चढ़ेली ने आय हकेली खपराली पीछड़ रण गेली वाल चढ़ेली बाल गेली गिरदारी मां बाल चढ़ेली गिरदारी મહાત્મા સરદાસજી એમ કહે છે ભગવાન માટે એમને પ્રાર્થના કરતા કરતા હરતાજી હિંકારી કાલ કાલ રાયણ કો મારી શશી શેખ રાજીદ સરનારી અન જગતની મુવણ જો ચઢાઈ ધવા ધવળ કર ધવ ધૂ ધવલા ધવળ કર ધવ તું ધવલા કૃષ્ણા કુબજા કચત્રી કમલા ચલા ચલા ચામુંડા ચપલા વિકટા વિકટ બાલા વિમલા સુગા શિવા જયા શ્રી અંબા સુગા શિવા જયા શ્રી અંબા પર્યા પરંપરા પાલંબા વિદાસણી જા ગણી પ્રતિબંબા નદનારા शारदा रमिया त्रिपुरा तारणी तारा रनिया त्रिपुरा तारणी तारा रनिया त्रिपुरा तारणी तारा रनिया वो हम विद्या उमिया खमिया रूप विरू वगला सकला रूप विरू वगला सकला रूप विरू तृणा वोट में डूंगरा तू दुरावे गिरा वोट में राई को तू दिखावे उपावे खपावे हसावे रडावे अब्रह्मा बनी लोग कहता भड़ावे हे माँ हे करुणा सागरी हे दया दीवानी ही तुझ ना है न होनी तुझ ही तुझ ना है न होनी ई भगवती ना सानिध्य में जયારે મળ્યા છે ત્યારે એકાદ કવિતા મારે કેવી છે આપને ભગવતીને પ્રાર્થના ભગવતીને સ્તુતિ કાયમના માટે આપણે કરતા હોઈએ પણ ભગવતીને યાદ ક્યારે કરાય ભગવતીને બોલાવાય ક્યારે ભગવતીને હાદ ક્યારે કરાય હાદ કરવો પડે છે એક વાત હું કાયમના માટે કરું છું કે નાદમાં અને હાદમાં ઘણો ફેર છે હાદ કરો તો ભગવતી સાંભળે નહીં કિર્યાતા પીઠલે ઈ સાંભળી નહોતી પણ નાદ કર્યો એટલે ત્રીજે અવાજે આવીને ઊભી રહી હતી હાદ નો સંભળાય કિત દિલી કિત આગરો કિત ચરાડો ચપે હાદ હુણી જે રાજબાઈ અને આવે હેતા પે હાદ કર્યો ત્યાં સુધી આવી નહીં પણ નાદ જ્યારે નાભીમાંથી નીહર્યો નાભીથી નિહરે અન ધણી ન સુણે ધા તો કાં અરજ મે ઉણપ હોય અને કાં તો વાયો કળયુગ વા બાકી નાભીથી નિહરે અન ધણી ન સુણે ધા સાંભળવું પડે પણ નાદ કરવો પડે એના માટે એક સવૈયો પણ મેં કીધો છે કે જો પુરાણ પઢ્યો ન તે જો અભિમાન તો વેદ કે જ્ઞાન કરો ન કરો આદરી તપસ્યા મન થીર નહીં તો એ બ્રહ્મ નું ધ્યાન ધરો ન ધરો ઉપકાર કર્યો નહીં આ જગમાં હી તો દેહ મનુષ ધર્યો ન ધર્યો કહે રાજ પુકાર સુણે ન હરી તો એ ભીતર નાદ કર્યો ન કર્યો કહે રાજ એમાં પુકાર ન સુણે હરી તો ભીતર નાદ કર્યો ન કર્યો એના માટે નાદ કરવો પડે છે એની એક વાત મને બહુ ગમે છે એટલા માટે કહેવી છે મારે નાદ કોને કહેવાય અને હાદ કોને કહેવાય સુદામો હોય નરસિંહ મહેતા હોય મીરાબાઈ હોય એ બધાએ નાદ કર્યો એટલે ભગવાન ધોડીને આવતો નાદ કરી એટલે માતાજી ધોડીને આવે દ્રૌપદીના જ્યારે શિર ઘોર છપાની માલિકો ખેસાણા હતા આયો કાન પે કકાર નીઠ ગોન પે નકાર જ્યાં યકાર ના ઉચાર્યો તા તો વસ્ત્ર બની ભેટો થોઈ સારી હે કે નારી બીચ સારી હે કે સારી બીચ નારી હે તો કે નારી બીચ સારી નહીં સારી બીચ નારી નહીં એ તો બાકે બનવારી હે ખુદ ભગવાન આવ્યો તો પણ હાદ કર્યો ત્યાં સુધી નહીં નાદ
દ્રૌપદીજીની હાડી જ્યારે પહેરેલી હતી અને એક છેડો મોઢાની માલિકોર દાંતમાં દબાયેલો હતો ને હાડીનો, ત્યાં સુધી હાથ કરતી હતી, કનૈયા બચાવ, કનૈયા મારી લાજ નહીં રહે. એ હાથ કર્યા ને ત્યાં સુધી કનૈયો સાંભળ્યો નહીં. પણ જ્યારે નાદ નીકળ્યો કે દુર્શાસન એ જ રૂપી જોને દરિયામાં, એ જ દ્રૌપદીની ડોલે આજ નાવડી રેજી. આજ હળિયો છે એ કૌરવો રૂપી જોને સૂલો, એ ત્રિયાની ગતિ આજ તાવડી રેજી. હાથ કર્યા દ્રૌપદીએ, ત્યાં સુધી સંભળાણું નહીં. પણ જ્યારે નાદ કર્યો દ્રૌપદીએ અને એમ કીધું કે ભીષ્મ પિતાને હું તો એજી થાકી પડકારી રે, આજે એની કાયા તો એજી આ કૌરવો કેરીવો શિયાળી રે, મુસાળી જાણે માવડી રેજી. દ્રૌપદીનો જ્યારે નાદ નીકળ્યો ને, એટલા માટે હું વાત તમને ઈ કરતો તો નાદમાં ને હાદમાં હું ફેર છે એની તમને વાત કરી દઉં. કોઈ કરોડપતિ માણસ હોય મનુભાઈ ને, એમને ત્યાં આપણે જાય એટલે એમને ત્યાં જતા હોય ને, હામો એ ગરદણી ઊભો હોય ને, લાંબી હાકળે કૂતરો બાંધ્યો હોય બાંડિયો, એનો ભરોસો ન કરાય. અને એ લાંબી હાકડે આમ કૂતરો બાંધ્યો હોય, આમો ગરદણી ઊભો હોય ને, આપણે ત્યાં જાતા હોય એટલે આપણે એમ કહીએ ભાઈ આડા રહેજો, કૂતરો બાંધ્યો છે, ધ્યાન રાખજો, બાંધ્યો છે ને, એ કે બાંધ્યો છે વૈયાવો, તો એમ કહે આડા રહેજો ભાઈ, આડા રહેજો, કરડે નહીં ને. આને નાદ ન કહેવાય, હાદ કહેવાય. એ સાંભળાય નહીં. હવે નાદ કોને કહેવાય એની વાત તમને કહું. અંધારી ગલીમાં ચોરી કરવા માટે અથવા તો કોઈ ઈરાદે જાતો હોય અને અંધારી રાત હોય, નગર અથવા તો ગામ હોય કે નગર હોય મોટું, અને ઈ સાનો મનો લુપાતો હતાતો કોઈ માણસ જાતો હોય અને ગલીમાં આમ જોતો જાતો હોય, કોઈ દેખી ન જાય, અને એમાં ઓસિંતાનો ડાઘિયો કૂતરો બજારમાંથી જ્યારે અંધારામાં હાવ કરી નીકળે ને પછી જે નીકળે ને એને નાદ કહેવાય. એ અંદરથી આવે એટલે નાદમાં હાથ પછી એમ થઈ જાય, એને નાદ કહેવાય. ભગવતીને નાદ કરવો પડે અંદરથી, ત્યારે માં સાંભળે છે. અને માને યાદ ક્યારે કરાય એવું કષ્ટ જ્યારે આવી પડે. મેઘલી રાત જામી હોય, ખારવો વાણ લઈને મધ દરિયાની માલિકો આવતો હોય, અને એ વખતે આપણો કવિ કાગ લખે છે ને કે માળિયામાં એવો ગળી રાત ગંધારી અને કાળી કાય કાજળ ભોયા રેલો, મારી આમાં ઓગળી રાત અંધારી, માં કાળી કાય કાજળ ભોયા રેલો, મારી આમાં નાવિકની નજર્યું ન ફૂગે, હવે મેર કર માવડી રેલો.
કરી એના માટે કવિ એમ કહે છે આવી ખરી કેવી રીતે મારી તાતો કરુણાને ઉજળે કોઠે જબુકી જ્યોતિ જોગણી રે લોન મારી કરુણા ઉજળે કોઠે જબુકી જ્યોતિ જોગણી રે લોન માલિકોર ખારવો જ્યારે આવતો હોય અને એનું વાણ હાલક ડોલક જ્યારે થવા માંડે ભગવતીને યાદ ક્યારે કરાય એમ કાયમની માટે પ્રાર્થના કરાય એમની પૂજા કરાય એની સ્તુતિ કરાય પણ બોલાવાય ક્યારે પગરખા ખોવાઈ ગયા પ્રોગ્રામ પૂરો થાય ને પછી આમ આપણે બધા નીકળી અહીંથી અને મારા હે ભગવતી બૂટ જડી જાય તો એક શરીફળ વધારો એ માનતા ન કરાય માને ક્યારે યાદ કરાય એના માટે ક્યારે ભગવતીને કહેવાય કે આવી મેઘલી રાતે જેદી આથડે में गोन जबरी आंधी अजोट मेघली राते ये जेदी आथड़े में गोन जबरी आंधी अजोट अन मध घेलो सीधु उछड़े मोजाम ये जाने दरिया देता डोट તે દિવી સંભરી આવજે વારે એ એવા તુફાનો માં નાવડું તારે તે દિવી સંભરી આવજે વારે અને આવા તુફાનો માં નાવડું તારે ઈ મધદરિયામાં ખારવો મુંજાય તેદી માં તું આવજે અને બીજી વાત ક્યારે યાદ કરાય ગરીબ બાઈ હોય અને જેને કહેવાય નાની ઉંમરમાં રંડાપો આવ્યો હોય વિધવા હોય અને એક જ દીકરો હોય અને મજૂરી કરી અને દીકરાને મોટો કર્યો હોય અને એ દીકરાના જ્યારે લગ્ન આવે લગ્ન લખાઈ ગયા હોય અને પછી માં એમ કહેતી હોય બેટા પીઠી ભૂહી નાખ આપણી પાસે હવે પૈસા કે કાંઈ છે નહીં હેના લગ્ન કરીશું એમ આવો જ્યારે વખત આવે ગરીબાઈ તો બુરી છે ને એને એક વાત મને બહુ ગમે છે ગામની માલિકો બે બેનપણીઓ હતી અને ખૂબ આનંદથી એ ગામની માલિકો રમતી છે ખેલતી છે અને મોટી થયા પછી જુદા જુદા ગામમાં સાસરે ગઈ બે બેનપણી અને પછી એક બેનપણીના ગામથી બીજી બેનપણી 10 વર્ષે જ્યારે નીકળી ત્યારે એને એમ થયું કે મારી ફલાણી બેનપણીનું આ ગામ છે એટલે એને મળતી જ આવે એમ એટલે ઘર પૂછતા ગઈ એટલે જઈને કીધું કે મારી આ ફલાણી બેનપણી એમનું આ ઘર છે તો કે એનું જ છે દેલાની અંદર ગઈ એટલે ડોસીમાં ઓહરીની પાળે બેઠા હતા અને એ ડોસીમાને એને પૂછ્યું કે મારી ફલાણી બેનપણી છે એમનું આ ઘર છે તો કે એનું જ ઘર છે ક્યાં છે તો કે એ ઓરડામાં છે એમ તો હા 3 હાથ પાડ્યા બેન બહાર નીકળ હું તને મળવા આવી છું બેનપણી બેન બહાર નીકળ હું તને મળવા આવી છું બેન બહાર નીકળ તને મળવા આવી છું અવાજ નો દીધો હાથ નો દીધો ને બહાર નો નીકળી એટલે બેનપણીને બહુ દુઃખ થયું બાપના આંગણાની માલિકો રમતી હતી અને ખૂબ આનંદ કર્યો છે ગામની માલિકોના મારી બેનપણીને એટલું બધું અભિમાન આવી ગયું છે હું બસ સ્ટેન્ડે આવી હું એને ખબર પડે તો એને મળવા ન્યા આવવું જોઈએ થોડીને એના બદલે એના ઘર સુધી ઓહરીમાં આવી જાઉં જો બહાર નો નીકળતી હોય તો એટલું બધું અભિમાન આવી ગયું છે એમ એની બેનપણી એમ બોલી ત્યારે ઓરડામાંથી જજો ગરીબાઈ શું છે ઓરડામાંથી એની બેનપણીએ જવાબ આપ્યો હતો અને શું કીધું ખબર કે શું કામે બહાર નથી નીકળતી એમ કે દુઃખના મારે દુઃખના એ માથે ડાબવું ગયા છે અને હવે સાંભળો મારી સહી આ મારું કાપડું ફાટ્યું ને ઓઢણી લીરા
હું તો ઓરડો ઓઢીને રહી. હવે તો કાપડું ફાટ્યું અને મારી ઓઢણી લીરા, હું ઓરડો ઓઢીને રહી. આવી પરિસ્થિતિ જ્યારે આવે, હે બેન બાર એટલા માટે નથી નીકળતી, દુઃખના માથે ડાબ ઉગ્યા છે, સાંભળો મારી સહી, કાપડું ફાટ્યું અને ઓઢણી લીરા, હવે તો હું ઓરડો ઓઢીને રહી છું, હવે તો ઓરડાના આધારે બેઠી છું બેન, એટલે બહાર નથી નીકળતી. આવો જ્યારે સમય આવે અને લગ્ન અટકી જતા હોય, ગરીબ બાઈ હોય ને એક જ દીકરો હોય, અને ત્યારે ભગવતીને એમ કહેવાય, માને યાદ ક્યારે કરાય એમ કે સ્વાર્થી સગા એ બધા સાથ છોડી દે, નાથ વિહોણી કોઈ નાર. એના સ્વાર્થી સગા એ બધા સાથ છોડી દે, નાથ વિહોણી નાર. અને જાહલ થઈ છે એની દેહ ઝૂંપડી, દેહ જાહલ છે, ઝૂંપડી એ જાહલ છે, જાહલ થઈ છે જેદી એની દેહ ઝૂંપડિયું, અને નથી જમવા ખોરી જાર, તેદી ભરજે એના માત તું ભાણા, તેદી એના હાથ વેટાણા, ભરજે એના માત તું ભાણા, તેદી એના હાથ વેટાણા. સ્વાર્થી સગા સાથ છોડી દે, નાથ વિહોણી નાર. સ્વાર્થી સગા સાથ છોડી દે, નાથ વિહોણી નાર. જાહલ એની દેહ ઝૂંપડિયું, જાહલ છે એની દેહ ઝૂંપડિયું, જમવા ખોરી જાત, ભરજે એના માથ તું ભાણા, તેદી એના હાથ વેટાણા, ભરજે એના માથ તું ભાણા, તેદી એના હાથ વેટાણા. ભગવતીને ત્યારે યાદ કરે, હે ભગવતી સ્વાર્થી સગા બધા સાથ છોડી દે, અને નાથ વિહોણી નાર, ભરજે એના માત તું ભાણા, અને તેદી એના હાચવે ટાણા. અને બીજી વાત ઈ છે કે ક્યારે યાદ કરાય એમ કે એક જ ભાઈ હોય, ભાઈ સરહદમાં નોકરીમાં હોય, મિલિટરીમાં હોય, અહીંયા બેનના લગ્ન આવ્યા હોય, અને બેન આમ લમણાવાળીને એમ કહેતી હોય કે હમણાં મારો જવતલિયો આવશે, હમણાં મારો ભાઈ આવશે, હમણાં મારો જવતલિયો આવશે. એ આમ લમણા વાળતી હોય બેન, ભાઈ ત્યાં જે નોકરીમાં હોય, સરહદમાં દેશના માટે કામ આવી ગયો હોય, અને અહીંયા બેન રાહ જોતી હોય, બેનના લગ્ન આવ્યા હોય કે મારો જવતલિયો હમણાં આવશે, અને બેનના માથે લગ્ન હોય કે બેનલબા સાસરે હાલી, એ વાલપનો વીરડો ખાલી. ઈ બેન વાટ જોતી હોય અને એમ કહેતી હોય કે હમણાં મારો જવતલિયો આવશે, પણ ભાઈ તોના યુદ્ધમાં કાયમ આવી ગયો છે, બેનને ખબર નથી. અને તેથી ભગવતીને એમ કહેવાય કે કોઈ વીરો સમરાગણ એ આદેશ ના માટે જંગમાં ઈ જોખમાય. કોઈ વીરો સમરાગણ આદેશ ના વાટે જંગમાં ઈ જોખમાય. અને અહીંયા જવતલિયાની કોઈ વાટડી જોતી, અરે માજણી ચોરી માય, તેદી મેણાનો ન ભાઈ ને મારે, એ વીરા રૂપ આવજે વારે, મેણાનો ન ભાઈ ને મારે, વીરા રૂપ આવજે વારે.
સમરાગણ દેશ ના વાટે ન જંગ માઈ જોખમાં વીરો સમરાગણ આ દેશ ના વાટે ન જંગ માઈ જોખમાં ચૌતલિયાની વાટડી જોતી ચૌતલિયાની વાટડી જોતી માજણી ચોરી માય તેદી મેણા નોન ભાઈ ને મારે વીરા રૂપ આવજે વારે મેણા નોન ભાઈ ને મારે વીરા રૂપ આવજે વારે ચૌતલિયાની વાટડી જોતી અન કોઈ માજણી ચોરી માય તેદી મેણાનો નભાઈ ને મારે અન વીરા રૂપ આવજે વારે હે માં પીઠળ તેદી આવીને એના જવતલો હમી જાય એટલે બેને નભાઈ કહી અને એની બેનને કોઈ મેણા નો મારે આવે ટાણે ભગવતીને યાદ કરાય પણ હજી ભીખુદાનભાઈને પણ આપણે સાંભળવાના છે એટલે પછી હું બોલીશ પણ એક ફરમાશ આવી છે અમારે મામા ડાયરો અહીં બધા ઘણા બેઠા છે એટલા માટે એક કવિતા લઈ લઉં ગીરના સિંહની કવિતા છે અને ફરમાશ આવી એટલા માટે ગાંડી ગીરની માલિકોર સિંહે મારણ કર્યું હતું અને ગીરના બોર્ડરમાંથી હું ગીરમાં જતો હતો અને સિંહે મારણ કર્યું હતું અને 4-5 જણા હામાં મળ્યા અને કીધું કે ગઢવી હાવજ છે આગળ સિંહે મારણ કર્યું છે ધ્યાન રાખજો એટલે મેં કીધું હોય તો ગીરમાં હાવજ હોય ને મને કે એમ નહીં મારણ કર્યું છે ને રસ્તામાં છે તમને હેરાન ન કરે મેં કીધું મારણ ખાતો તો સિંહ મને કે ખાતો નહોતો મેં કીધું કેમ એ કે અમે બધા જોવા માટે ગયા અને કૂતરા અમારી હારે હતા એ ભસવા માંડ્યા એટલે હાવજ મારણ મૂકીને વયો ગયો છે એટલે મેં કીધું વયો ગયો છે તો કે હા એટલે ત્યાં જઈને મેં દ્રશ્ય જોયું એટલે શિયાળિયા છે એ મારણ ખાતા હતા સિંહ છે એ આખો ધાર ઉપર બેઠો હતો અને કૂતરા આઘા ઉભા ભસતા હતા જોઈજો કળિયુગ અને એના માથેથી આ કવિતા સર્વસ્વ જેને કહેવાય આ એક જ કવિતામાં ઘણું બધું આવી જાય છે એ શિયાળિયા મારણ ખાતા હતા હાવજ છે એ આઘો બેઠો હતો અને કૂતરા ભાંતા હતા એની અસર શિયાળિયાને જરાય નહોતી થતી શિયાળિયા ટેસ્ટથી મારણ ખાતા હતા પણ અસર હાવજને થઈ એટલે આઘો જઈને તાર ઉપર બેઠો હતો એટલે મને દુઃખ થયો એક ચારણ તરીકે કે હે કેસરી સિંહ જીણ માર્ગ કેહરી ગયો એની રજ લાગી હોય તરણા હાવજ તું જે માર્ગેથી હાલીને ગયો હોય તારી રજ ખડની માલિકો જો અડી ગઈ હોય ને તો 8-8 દિવસ સુધી હરણા કે કોઈ ઢોરી ખડને અડતા નથી ત્યાંથી ફૂફાડો મારીને આઘા વયા જાય એવો તું ગીરનો સિંહ અને આજ આ કૂતર્યા ભે છે અને એમાં શિયાળિયાને અસર નથી થતી તું ભલામણા મારણ મૂકીને આઘો કેમ બેઠો છે એમ પછી પહેલી જ કડીમાં સિંહને ઠપકો આપ્યો સિંહને એમ કીધું સાંભળી લે સિંહ દુઃખ થાય છે ચારણ તરીકે કે ભાઈઓ હવજ તું ભારતે કુતરા તણા કો બાંધથી ભાઈઓ હવજ તું ભારતે કુતરા તણા કો બાંધથી કેસરી હતા હમ દેશના એને ઇજ્જત વાલી હાવજા ડાણસી હાક જે હાંભળે ભળે વેરી તણા ગાઢ કોસા પડ ગાપડ ખોર કુકાર હુંકાર ભયાનક ત્રાળ ભેકાર બજે વિકરાળ કરાળ ગારાર ખંજર અને ભેખડ પાડ કિરણ ગજે આવો તું હાવજ એક નણક મારતો પહાડ ને ધ્રુજાવી દે ને આ શિયાળિયા મારણ ખાય છે એને અસર નથી તું મારણ મૂકીને ભાગી ગયો બીજી કડીમાં સિંહ ને મુદ્દો બતાવ્યો એક મધપુડાની માખ પણ એની જીવાઈ છોડીને જાય ના કેસરી સિંહ તને કહું છું એક મધપુડાની માખ પણ એની જીવાય છોડીને જાય ના હાવજ એને હળગાવી દે ને
ત્યાં સુધી હટતી નથી. માખી છે ને ઈ મધપાડાવાળા એને હળગાવી દે તો ત્યાંથી હટતી નથી. તો તારું બિરદ લ્યું બહુ નામી એ નરસિંહ ને લજવાય ના. પ્રહલાદ ને જયારે કહેવામાં આવ્યું તું કે આ થંભમાં બથ ભરી જા, અને તેથી દાસ રામરો પ્રહલાદ જેને ભરોસો રામરો ભારી આઠહી જામરો ઘની શામરો આધાર, એને બથ ભરી તેથી એમાંથી નરસિંહ થઈ નીકળ્યો તો. નકર તો શિયાળિયું કૂતરું મીંદડું થઈ ન નીકળે. પણ તારું બિરદ લ્યું બહુ નામી એ નરસિંહ ને લજવાય ના. અને એમાંથી જયારે સિંહ થઈ નીકળ્યો એના વિશે બે વાણિયા વાતો કરતા હતા. મામા બે વાણિયા વાતો કરતા દુકાનમાં બેઠા બેઠા. એ કે ભગવાને જ્યારે નરસિંહ રૂપ ધારણ કર્યું અને શીરી નાખ્યો હરણાકસને, ત્યારે સરડુક સરડુક લોહી નીકળવા માંડ્યા. એમ સરડુક સરડુક લોહી નીકળતા હતા. એમ એટલે એમાં કોઈ કવિરાજ ચારણ ત્યાંથી નીકળ્યા, એને કીધું કેવી રીતે લોહી નીકળતા હતા? તો કે સરડુક સરડુક નીકળતા હતા. પછી ચારણે કીધું કોકનું લોહી તમે શું કામ પીવો છો? એમ હરણાકસ જેવાને નરસિંહ રૂપ ધારણ કરીને શીરી નાખ્યો ત્યાં સરડુક સરડુક લોહી નીકળે. તો કીધું કવિરાજ તમે કયો કેવી રીતે નીકળતું હતું? પછી અમારા કવિએ કીધું કેમ લોહી નીકળતું હતું? એમ કે ધગ ધગ હગ ધગ 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 રુધિરાન ધગ ધરગ ઉદગ ધગ તેજ દિયા. ધગ ધગ હગ ધગ ધગ રુધિરાન ધગ ધરગ ઉદગ ધગ તેજ દિયા. ધગ ધગ મગ ધરુયા રગ રગ ચૂકી હગ બગ ધગ ધગ નસુરિયા. ભગ ભગ રાવ ભગ 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 રાવ ઘોર ભણે ભજ ભજ ના સુરાણ પ્રગટ ઘટ ભંજન વિકટ રૂપ નરસિંહ બણે. खड़ड़ में ऋषि ज्ञान खुला तड़ तड़ सुर तुंद धड़क नसुरा तन गड़ड़ हासी घट हड़ड़ गणे हट घट नसुरान प्रगट घट भंजन विकट रूप नरसिंह बने दिया विकट रूप नरसिंह बने. हरिजन भगत मुगत भगवत भजना सुनियत यत प्रमद नमत मन हरिजन भगत मुगत भगवत भजनाम सूर्यत यत रहत रहत रत समरत सतग्रत पद गत पद सजनम रत लखत रखत जगपत मूर धारण सूरत प्रकारण श्रवण सुने भट घट सुराण प्रगट घट भंजन विकट रूप नरसिंह बने दिया विकट रूप नरसिंह बने दिया. આવી રીતે હાવજ એમાંથી નરસિંહ થઈ અને હાવજ તેદી નીકળ્યો તો. નકર તો શિયાળિયું કૂતરું મીંદડું થઈને ન નીકળે. પણ તારું બિરદ લ્યું બહુ નામી એ નરસિંહ ને લજવાય ના. તારું બિરદ લેવું પડ્યું તું. એટલે હાવજને એમ કીધું કે એક મધપુડાની માખ પણ એની જીવાય છોડીને જાય ના. તો તારું બિરદ લ્યું બહુ નામી એ નરસિંહ ને લજવાય ના. પછી આટલી વાત કરી તો હાવજે એની વેદના રજૂ કરી. એ કે વાત સાચી પણ તમને ખબર છે? એટલે મેં કીધું શું છે? પછી હાવજે શું કીધું ખબર? હાવજે એમ કે છે કે સાંભળી લ્યો કે શું કે આ સમય આવ્યો ચાલિયાનો ને રાજવી હું રઘુબનો વિગતે કહું છું વેદના આ યુદ્ધ નર્યો યુદ્ધનો
આવજ કેસરી સિંહ એમ ભારતનો સિંહ એમ કહે છે કે આ સમય આવ્યો છાળિયાનો એટલે રાજવી હું રંગ બન્યો વિગતે કહું છું વેદના આ યુગ નર્યો યુદ્ધનો મેં કીધું એ વાત સાચી પણ તમારાથી આવી નબળી વાત ન થાય તમે સિંહ છો ગીરના ભારતના સિંહ કેવા તમારાથી નબળી વાત ન થાય અને તમે ધારો કરી શકો અને ત્યારે સિંહે શું કીધું સાંભળજો હવે જરા કરીએ જોર તો લઈ પાંજરામાં પૂરતા હવે જરા કરીએ જોર તો લઈ પાંજરામાં પૂરતા આ વખત સહતા વેદના અમે જબર ઉભા ઝૂલતા આ સમયના સરદાર થઈ હવે ચાલિયા મલકાય છે સમ્રાટ ભાઈઓ સ્વાનથી કૌતક ને થાય છે કૌતક ને થાય છે ત્યારે સિંહે કીધું કે હવે જરા કરીએ જોર તો લઈ પાંજરામાં પૂરતા એટલે આ વખત સહતા વેદના અમે જબર ઊભા ઝૂરતા અને સમયના સરદાર થઈ હવે શિયાળિયા મલકાય છે અમે શું કરીએ મેં કીધું વાત તમારી સાચી પણ તમને ખબર છે આ દેશની પરિસ્થિતિ અત્યારે કેવી થઈ છે તમને ખબર છે આ તો વેદના થાય છે ચારણ તરીકે એટલે કેવું પડે છે કારણ કે અકબરની કચેરીની માલિકો જ્યારે અકડે ઠાઠ મેદની બેઠી હોય અને જલાલુદ્દીન અકબર પૂર્ણ હિન્દુસ્તાન જેના ખંભા ઉપર આંચકા નાખતું હોય અને એ અકબરની કચેરીની માલિકો જ્યારે અમારો દુરસાજી આઢા નામનો ચારણ આવતો ને ત્યારે કટ 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 કરતો આવી અને હામો સિંહાસન ઉપર બેહી જતો અને મૂછું આંબળવા માંડે ખોખારો ખાવા માંડે ને પાઘડી હરખી કરવા માંડે ત્યારે પણ એ અકબર રહીમ ખાન ખાને કીધું હતું કે રહીમ ખાન ખાન ये चारण को समझा दो मेरी शिस्त रखे है कि ये चारण क्या समझते हैं अपने आप को उसको समझा दो मेरी शिस्त रखे मारी मर्यादा કેમ નથી રાખતો અને એક વાર ને બીજી વાર ને ત્રીજી વાર જ્યારે કીધું ને ત્યારે રહીમ ખાન ખાનાએ કીધું હતું કે જહાપના उसको इसकी मस्ती में रहने दो ये चारण है कि ये चारण है कि चारण है तो क्या है मैं शहनशाह हिंद हूं नबी नाम लेना नहीं झूठ कहना खुदा नाम लेना जब मेहरबानी अरे ये चारण है कि चारण है तो क्या है અને તેદી રહીમ ખાન ખાને કીધું તું કે જહાપના एक प्रताप आपको सेन से सो नहीं देता एक प्रताप आपको सेन से खाने नहीं देता तो वो चारण को छेड़ा तो वो घर घर से हजारों प्रताप निकालेंगे फिर आप कहां जाके सोएंगे जब बोलेगा तब प्रताप बन जाएगा कंगाल भी એની વાણીમાં જેહાદ હોય એટલા માટે હાવજને એમ કીધું હાવજ દુઃખ થાય એટલે કહું છું કે અત્યારે આ દેશની પરિસ્થિતિ કેવી થઈ છે સાંભળી લે કે ગજબ છો હવે ગીત ચરખા ખુદ શિકારો ખેલતા મને ખબર છે ગીધડા અને ઝરખ ઈ શિકાર નો કરે ઈ બીજાનું મારેલું ખાય પણ અટાણે ઈ બધાય ખાય છે તું નથી મારણ કરી શકતો એટલે કેવું પડે ગજબ છો હવે ગીત ચરખા ખુદ શિકારો ખેલતા હવે શહીદ થઈ જાસી તું ભલે રક્ત રણ મારેલતા જીવતર તણા જંજાળમાં હવે ખમીર ને ખોટ જાય છે સમ્રાટ ભાઈઓ સ્વાનથી કૌતક ને થાય છે તને ખબર છે ગજબ થયો હવે ગીધ ઝરખા ખુદ શિકારો ખેલતા મને ખબર છે ગીધડા ઝરખા શિકાર ન કરે બીજાનું મારેલું ખાય પણ હટાણે ઈ ખાય છે મારણ કરે તું નથી કરી શકતો એટલે કેવું ગજબ થયો હવે ગીધ ઝરખા ખુદ શિકારો ખેલતા તો તારાથી બીજું કાંઈ ન થાય તો કાંઈ નહીં પણ હવે બીર ઘટા બટ જીક જટા જટ શીશ પટાપટ ભૌમ પરે જબ અંગ ઉધકત લોય ધધકત ભણ ભભકત માહ પરે હવે શહીદ થઈ જા સિંહ તું ભલે રક્ત રણમાં રેલતા કારણ જીવતર તણા જંજાળમાં હવે ખમીરને ખોટ જાય છે હાવજને એટલી વાત કરી અને શહીદ થવાનું જ્યારે કીધું ને ત્યારે હાવજથી રહેવાનું નહીં કીધું તો સાંભળો કે તમે શહીદ થવાની વાત કરો છો ને તો સાંભળો શું છે અને પછી સિંહે મને એમ કીધું કવિરાજ શહીદ થવાનો વાંધો નથી પણ વાંધો ઈ વાતનો છે કે શહીદો થયેલા સિંહનો આયા ભાવ ક્યાં પૂજાય છે શહીદો થયેલા સિંહનો આદ ભાવ ક્યાં પૂજાય છે
ખંતે હવે તો ખાય છે સમ્રાટ ભાગ્યો શાંતિ કૌતક કેવું ખાય છે ગજબ થયો હવે ગીત ઝરખા ખુદ શિકારો ખેલતા એટલે સિંહ કે શહીદ તો થઈ જાઉં પણ શહીદો થયેલા સિંહનો અહીંયા ભાવ ક્યાં પૂછાય છે અને શહીદોને લઈ આવવા માટે કોફીનું આપી હતી એના આપણે ખબર હોય કરોડો રૂપિયા ખવાઈ ગયા હતા એટલે કહેવું પડે મૂળદા ઢંઢોળીને મુદરીમો એના નોર કાઢી જાય છે અરે કાગડાય માટી કાગની ખંતે હવે તો ખાય છે સમ્રાટ ભાગ્યો શ્વાનથી પણ છતાંય હાવજ કેવું આને કોઈને ખાવા ન દો અત્યાર સુધી આપણે એને ઠપકો આપ્યો પણ એની પાસી ન નખાય કારણ કે એ ગીરનો સિંહ છે હાવજા ડાણ છે હાગ જે હાંભળે પડે વેરી તણા ગાઢ પોસા હાવજ કે હું કોઈને ખાવા ન દઉં પણ હું બધાયને ખાવા દઉં છું ને આઘો બેઠો છું એનું કારણ એક જ છે કે એટલા માટે ખાવા દઉં છું કે પ્રજાને ભોજન પીરસવું ઈ રાજનો અધિકાર છે પ્રજાને ભોજન પીરસવું ઈ રાજનો અધિકાર